Hello, my dear student. How are you? I hope all are well. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকেও অনলাইন ক্লাসে আমি তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে তোমাদের সাথে দশম অধ্যায় চ্যাপ্টার 10 দ্য বায়োগ্রাফিস নিয়ে আলোচনা করব। চ্যাপ্টার 10 বায়োগ্রাফিস, ঠিক আছে। এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা উপভোগ করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে। Many kings, ministers, devotees, terras and terris played important role in the propagation of the Buddhism. They are still immortal in the history of the Buddhism because of their service and contribution. The biographies of these great personnel are found in the Pali literature. Their life and ideology are exemplary. By reading their biographies, we can build our moral and human life. In this chapter, we will learn about Sariputta and Moggallana, the two great disciples of Buddha. Punnikateri, the renowned devotee Vishaka, King Prosenjit, and Bhikkhu Silabhadra, the friar of Bengal, ঠিক আছে। তার মানে অর্থ হলো কি, বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারে রাজা, মন্ত্রী, শ্রেষ্ঠী, উপাসক, উপাসিকা, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের কর্ম ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে তারা এখনও অমর হয়ে আছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে এসব মহান ব্যক্তির জীবনচরিত পাওয়া যায়। তাদের জীবন আদর্শ অনুকরণীয়, যা অধ্যয়ন করে নৈতিক বা মানবিক জীবন গঠন করা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধ শিষ্য সারিপুত্র ও মোগলায়ন, বুদ্ধ শিষ্যা পুন্নিকাতেরি, বিশিষ্ট উপাসিকা বিশাখা, রাজা প্রসেনজিৎ এবং বাঙালির কৌলগৌরব ভিক্ষু শিলভদ্র সম্পর্কে আলোচনা করব। কেমন? তাহলে প্রথমে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সারিপুত্র অ্যান্ড মোগলানা, ঠিক আছে। Sariputta and Moggallana were at the top in the Sangha established by Buddha. They were the Aggasavaka of Buddha. Savaka means disciple or the person who hears, keeps and retains the religious matters. So Aggasavaka means the foremost among the disciple of Buddha. Sariputta and Moggallana were outstanding in hearing, retaining the maintaining the Dhamma of Buddha. Sariputra by knowledge and Moggallana by psychic power were the best of all. Aggasavaka Sariputta was also familiar as Dhammasenapati during the time of religious instruction. Sariputra would sit by the right hand and Moggallana by the left hand side of Buddha. They were called the right hand and the left hand of Buddha. এখানে কি বলা হচ্ছে,
বুদ্ধ প্রবর্তিত সঙ্গে সারিপুত্র ও মোগলায়নের অবস্থান ছিল শীর্ষে। তারা ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। শ্রাবক শব্দের অর্থ হল শিষ্য বা যিনি ধর্মীয় বিষয় শ্রবণ ধারণ পালন করেন। অতএব অগ্রশ্রাবক হল শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ ধারণ ও পালনে বুদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ও মোগলায়ন অগ্রগণ্য ছিলেন। সারিপুত্র জ্ঞানে এবং মোগলায়ন ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ধর্ম সেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম দেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের ডান দিকে, মোগলায়ন বাম দিকে বসতেন। তাই তাদের দক্ষিণ ও বামহস্ত হিসেবে অভিহিত করা হতো। ঠিক আছে, এখন দেখো দ্য ফ্যামিলি নেম অফ সারিপুত্র ওয়াজ উপতিষ্য। As he was the son of Sari Brahmani, he was called Sariputta. He was born in the village Upatisha, Tisha, situated in between Nalanda and Indrasila. According to some other information, he was born in the village Nalaka. He was also known as Upatisha. Perhaps it was his actual name, but in the Pali literature he is not mentioned in the name. In that name, because of the similarity between the name of a village and the name of a person. It is assumed that he came of an aristocratic family. It may be that the village was known according to the name of his race. His father's name is not known. But it is believed that his father was a high-class Brahmin. Sariputra had three brothers and three sisters. The name of the brother were Sunda, Upasana and Rabata. The name of the sisters were Sala, Upasala and Shishu Upasala. All his brother and sister were converted to the Buddhism and became Thera and Theris. Sariputra was very prompt. এখানে বলা হচ্ছে কি, সারিপুত্রের গৃহী নাম ছিল উপতিষ্য। সারি ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন বলে তাকে সারিপুত্র বলা হতো। কেমন? তিনি নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত উপতিষ্য গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো তথ্যমতে তিনি নালক নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপতিষ্য নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত এটি ছিল তার প্রকৃত নাম, কিন্তু পালি সাহিত্যে তাকে এই নামে অভিহিত করতে তেমন একটা দেখা যায় না। গ্রামের নামের সাথে ব্যক্তি নামের সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন, কিংবা তাদের বংশের নামে গ্রামটি পরিচিত ছিল। তার পিতার নাম জানা যায় না, তবে তিনি একজন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সারিপুত্রের 3 ভাই ও 3 বোন ছিলেন। ভাইদের নাম ছিল চুন্দ, উপসেন এবং রেবত। বোনদের নাম ছিল শালা, উপশালা
ও শিশু উপসালা। তার সকল ভাই বোন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হন। সারিপুত্র খুবই প্রত্যুৎপন্ন মতি ছিলেন। কেমন? On the other side, Moggallana was called Muggaliputra as he was the son of Muggali Brahmane. He was born in the village Kolito at Rajageha on the birthday of Sariputta. His father was the chief personal in the village. Perhaps the village was named according to the name of his race. He was called Kalita as he was the son of the traditional Kula or race. In the village, the family of the Sariputta and the family of Moggallana had a good relationship for a long time. As a result, they were intimate friends from the childhood. They lived in the two villages situated side by side. They had immense wealth. অর্থাৎ অপরদিকে মুগলি ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন মুদ্গলায়ন। এজন্য তাকে মুগলিপুত্র বলা হতো। তিনি সারিপুত্রের জন্মে দিনে রাজগৃহের কলিত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন সেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত তার বংশের নামে গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছিল। গ্রামের ঐতিহ্যসম্পন্ন কুল বা বংশের পুত্র ছিলেন বলে কলিত নামেও ডাকা হতো। ঠিক আছে? সারিপুত্রের পরিবারের সঙ্গে মুদ্গলায়নের পরিবারের দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক ছিল। ফলে তারা দুজনে ছেলেবেলা থেকে পরম বন্ধু ছিলেন। দুজনে বাস করতেন পাশাপাশি দুটি গ্রামে। তারা প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। ঠিক আছে? One day, two friends went together to watch a drama. After watching the drama, they had the feeling of renunciation. Being disgusted with the family life, they decided to renounce the worldly life. After that, they forsook their family and took the discipleship of Sanjay Balitiputta. Sanjay Balitiputta was a wandering Brahmin mendicant. They learned all the teaching from the preceptor. Within a short time, they asked the preceptor, "Preceptor, there is no clue to the final emancipation in this. We want to acquire something which will prevent us from having sorrows of my birth, disease, death, suffering, etc." Preceptor Sanjay Balitiputta
did not give any answer and remained silent. He was actually a Bhikkhavavadi or he was a disputant. The follower of his issue cannot give any decision. They always hesitate. Then they wonder about the whole Jambudvipa and had discussion with different scholarly persons, but they did not get satisfactory answer and they way to emancipation. Then they decided to take to part. If they traced the accepted funeral, they would information each other, promising so. They start their journey along two ways. অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে কি, একদিন দুই বন্ধু একত্রে নাটক দেখতে গেলেন। দুই বন্ধু মানে সারিপুত্র এবং মোদগলায়ন। নাটক দেখে তাদের মনে বৈরাগ্যভাব জাগ্রত হয়। তারা সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর গৃহত্যাগ করে তারা সঞ্জয় বেলত্তপুত্রের শিষ্যত্ব বরণ করেন। সঞ্জয় বেলত্তপুত্র ছিলেন একজন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ। অল্প দিনের মধ্যে তারা গুরুর কাছ থেকে সব বিদ্যা শিখে নেন। তারা গুরুকে জিজ্ঞেস করেন, আচার্য, এতে তো পরম মুক্তির কোনো সন্ধান নেই। আমরা এমন কিছু লাভ করতে চাই যা লাভ করলে বারবার জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করতে হবে না। গুরু সঞ্জয় বেলত্তপুত্র এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন। তিনি ছিলেন মূলত বিক্ষেপবাদী বা সংশয়বাদী, অর্থাৎ তার মতবাদটা ছিল কি সংশয়বাদ। হ্যাঁ, এই মতবাদীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না, সর্বদা ইতস্ত অবস্থায় থাকেন। অতঃপর সারিপুত্র ও মোদগলায়ন সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে থাকেন, কিন্তু কারো নিকট সন্তোষজনক উত্তর ও মুক্তি পথের সন্ধান পেলেন না। তারপর তারা দুইজন দুই পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রত্যাশিত পথ প্রদর্শক গুরুর সন্ধান পেলে একে অপরকে জানাবেন। এইরূপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে দুইজন দুই দিকে যাত্রা করেন। কেমন? আফটার few days, Sariputra was wandering in Rajagriha. One day, Asajita, as a disciple of Buddha, was collecting alms there. At that time, Sariputra met Asajita. Sariputra was charmed at seeing the dignified appearance of Asajita. He asks Asajita, Venerable Sir, whose disciple are you? Who is your teacher? Which is tenet those he follow? Asajita said, the Sammuk Sambuddha, Mahasamanera Gautama Buddha of the Sakya clan is my preceptor. Sariputra wanted to know about the religious doctrine of Buddha. Then Asajit narrated a verse, told the Buddha to him. The
Changes of the narration. There is cause behind the origin of everything. Nothing originated without cause. Buddha said that there is suggestion to the cause. The fish is on with the attain of the great Nibbana. This is the doctrine of Buddha. So Buddha is Nibbanavadi. After hearing the narration, Sariputta attained the fruition of Sotapotti immediately. ওকে, তার মানে হচ্ছে কি, যাত্রার কিছুদিন পর সারিপুত্র রাজগৃহে বিচরণ করছিলেন। সেখানে একদিন বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিৎ বিজ্ঞান সংগ্রহ করছিলেন। এমন সময় অশ্বজিৎ সঙ্গে সারিপুত্রের দেখা হয়। অশ্বজিৎ এর সৌম্য চেহারা দেখে সারিপুত্র মুগ্ধ হন। তিনি অশ্বজিৎকে জিজ্ঞাসা করেন, ভান্তে, আপনি কার শিষ্য? আপনার শাস্তাকে? তিনি কোন বাদী? অশ্বজিৎ বলেন, শাক্যবংশীয় মহাশ্রামণ গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ আমার গুরু। সারিপুত্র তখন বুদ্ধের মতবাদ জানতে চান। তখন অশ্বজিৎ তাকে বুদ্ধভাষিত একটি গাথা বলেন। গাথাটির মর্মার্থ হল, পৃথিবী সকল কিছুর উৎপত্তির সাথে কারণ নিহিত আছে, কারণ ছাড়া কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধ বলেছেন সেই কারণে নিরোধও আছে। পরম নির্বাণ লাভের মাধ্যমে এই প্রশান্তি অর্জিত হয়। এটি বুদ্ধের মতবাদ। অতএব সারিপুত্র এই গাথাটি শোনার পরে তিনি শতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। তোমাদের পরবর্তী বিষয়ে আর পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। তোমরা সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো।